सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 22 अप्रैल है ते दिन वीरवार है। पूरे देश दे विच कोरोना दे कारण हाहाकार मची हुई है। पंजाब दे विच कोरोना पाबंदियां दी उल्लंघना करन वालियां दे खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर रही है। केस दर्ज किए जा रहे ने वध व्यक्ति इकट्ठे करन अते रात दे करफ्यू की उल्लंघना करन वालियां दे खिलाफ पुलिस ने पिछले 2 दिनों के विच 199 होटलों, रेस्टोरेंटां, मैरिज पैलसां ते मॉल्स के मालकां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 130 कुल FIRs दर्ज कीतियां गईयां ने। पिछले 2 दिनों के विच बठिंडा होवे, बरनाला होवे जां फिर मोहाली, इत्थे पुलिस लगातार सख्ती वरत रही है ते जेड़े भी लोग नियमां दी उल्लंघना कर रहे ने उन्हां दे खिलाफ परचे दर्ज किए जा रहे ने। सो असी सारे पंजाबियों नूं अपील करते हैं कि पुलिस हुण सख्ती कर रही है, इस करके मास्क पा के रखो, रात दे करफ्यू दे विच बाहर ना निकलो क्योंकि रात दा करफ्यू 8 वजे शुरू हो जाता है। ते जे विआह शादियां दे प्रोग्राम ने तां 20 तो वध व्यक्ति बिल्कुल भी इकट्ठे ना करो क्योंकि बठिंडा पुलिस ने सिविल लाइन्स क्लब बठिंडा दे मैनेजर, केटर ते मेज़बानां दे खिलाफ एक प्रोग्राम सी कुड़माई दा, उस दे विच 20 तो वध मेहमान बुलाए हुए सी ते इन्हां सारियां दे खिलाफ परचे दर्ज कर लए ने। पुलिस ने कहा है कि जिहड़े होटल मालक हैगे ने उन्हां नूं असीं जल्दी गिरफ्तार करांगे। महाराष्ट्र के नासिक तो सब तो वड्डी खबर आई है। ऑक्सीजन सप्लाई रुकण कारण इत्थे मौतां की गिणती हुण 24 हो गई है। कल रात तक मौतां की गिणती 22 सी। मृतकां दे लई मुआवजा ते घटना की जांच का ऐलान कर दिता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी ते होर सब ने दुख का प्रगटावा किया है। ऑक्सीजन का काफ़ी रौला पिया होया है ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सूबे नूं ऑक्सीजन सप्लाई दे लई चिट्ठी लिखी है। हरियाणा के स्कूलों के 31 मई तक छुट्टियां कर दित्तियां गईयां ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन मुहैया कराउण की सारी जिम्मेवारी केंद्र की है। केंद्र सरकार की काफ़ी खिंचाई की है दिल्ली हाई कोर्ट ने ते कोरोना नूं कौमी आफत ऐलान दिता, जबकि केंद्र ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई वधाउण लई साडे यतन जारी ने। दिल्ली दे विच ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी हद तक पहुँचा दी गई है। उधर हरियाणा सरकार ते दिल्ली के कई हस्पतालों ने इल्जाम लाए ने। विक्रेतावां नूं दिल्ली के हस्पतालों नूं ऑक्सीजन सप्लाई करन तो रोकण दे दोष लाए ने ते उधर हरियाणे ने भी दोष ला दिते ने कि दिल्ली सरकार ने साडा ऑक्सीजन का टैंकर राह दे विच लुट लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टीके दे भाव तय कर दिते ने। सूबा सरकारां नूं 400 ते प्राइवेट हस्पतालां नूं 600 रुपए का एक टीका मिलेगा। इस दरमियान पंजाब दे विच कोरोना अंबैसडर जिहड़े मुख मंत्री कैप्टन ने नियुक्त कीते ने, सोनू सूद, उन्होंने इस गल की निखेधी की है। उन्होंने कहा कि यह समा पैसे कमाउण दा नहीं है, कोविड वैक्सीन सब नूं मुफ्त देनी चाहिदी है। पंजाब दे विच कोविड दे नाल 69 मौतां हो गईयां ने। 2000 तो वध पूरे भारत दे विच मौतां होईयां ने। 3 ਲੱਖ एक दिन दे विच नवे केस सामने आए ने। राहुल गांधी ने वैक्सीन नीति की तुलना नोटबंदी दे नाल कीती है। किसानां ने ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाण दे दोषां नूं नकार दिता है। किसानां ने कहा है कि यह सारा दोष बीजेपी दे IT सैल दा है जिहड़ा कि लगातार कूड़ प्रचार कर रहा है। इस दरमियान किसान प्रवासी कामिਆਂ तक लंगर पहुंचा रहे हैं। लगातार फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं किसानों के धरनिਆਂ ते ਜਿਹੜੇ दिल्ली तो प्रवासी कामे ने आपो अपने सूबिਆਂ ਨੂੰ जा रहे हैं उन्होंने बस अड्डिਆਂ ਤੇ स्टेशनों ਤੇ जाके किसानों के वलों फूड पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं, वंडे जा रहे हैं। किसानों ने केंद्र सरकार ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ दोष ला रहे हैं कि किसान ऑक्सीजन की सप्लाई रोक रहे हैं उन्होंने बड़ा तिखा जवाब दिता है। कहते बैरीकेड असी नहीं लाए, बैरीकेड सरकार ने लाए ने, पुलिस ने लाए ने। सरकार बैरीकेड हटावे अते एमरजेंसी सहूलतां नूं अगे जाण दी आग्या देवे। असीं तां हुण इत्थे बैठे हां, इत्थे बैठे रहांगे, बैरीकेड हटा दिओ, सहूलतां आपे लंघणगीਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਖੌਫ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਨਾਸਿਕ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਸਿਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25% ਆਕਸੀਜਨ ਬਚੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 22 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 139 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 84 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਖਬਰ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁਪੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਮ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਟੀਕਾ 28,000 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚਦੇ 2 ਜਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਾਕਰਧਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਪਟਕਰ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੰਦੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਹੈ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਟੀਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 24 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ 24 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਨੇ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ BSE ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਮੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਮੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰॉयटर्स ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ 4 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। IG ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ AG ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਣਖ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। IG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੂਲਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ।
ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੂਲਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਰੱਦ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
कह रहे हैं कि ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट नहीं पहुंच सकी है। पर जो आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह जिन्हां वड्डे लोकां दे नाम लै रहे ने, की उन्हां नूं कोई सज़ा मिलेगी, की उन्हां दे बारे खुल के ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਪਵਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਵਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਨ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 11,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ www.joinindianarmy.nic.in ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ। ਇੱਥੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਆ ਵੀ ਸਕੇਗੀ, ਜਾ ਵੀ ਸਕੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।